حقدار خود ہی حق سے محروم ہونے لگے۔ پنجاب سوشو اکنامک میں رجسٹرڈ افراد کے ایڈریس تبدیل، موبائل فون نمبر بھی بند ملے۔ لوکل گورنمنٹ کے لیے پے آرڈرز کی ترسیل مسئلہ بن گئی۔ یو سی سیکرٹریز نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے۔ پے آرڈرز واپس لوکل گورنمنٹ کے پاس جمع کرا دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں عبد الرحمان سے۔ جی بتائیے گا۔ جب بات کریں پنجاب سوشو اکنامک رجسٹریشن کے حوالے سے تو یہاں پر جتنے بھی پے آرڈرز دیے گئے تھے اس میں سے کئی واپس آنا شروع ہو گئے اور یہ لوکل گورنمنٹ کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن کر سامنے آ رہا ہے کہ پے آرڈرز یونین کونسلز کو دے دیے گئے تھے تاہم لوگوں کے ایڈریس چینج ہو گئے، لوگوں کے موبائل بند مل رہے ہیں۔ اب پے آرڈرز ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اس سلسلے میں لوکل گورنمنٹ افسران کا یہ کہنا تھا کہ جن لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے موبائل نمبر آن رکھیں، کیونکہ جب ان کو موبائل پر کالز کی جا رہی ہیں تو ان کے موبائل نمبر بند مل رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو ایڈریس انہوں نے لکھوایا تھا وہ اب ایڈریس بھی بدل چکا ہے اور وہ اس ایڈریس پر نہیں رہ رہے، یا پھر ایڈریس نامکمل ہے کہ وہاں تک پے آرڈرز پہنچایا نہیں جا رہا۔ تو اس سلسلے میں واحد آپشن ٹیلی فون کا ہوتا ہے، لیکن ان کے موبائل نمبر بھی پاورڈ آف جا رہے ہیں، جس وجہ سے یہ ایک مسئلہ بن کر سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے ان کے پے آرڈرز ان کو پہنچا دیے جائیں۔ تو اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ جن بھی لوگوں نے اپلائی کیا تھا تو وہ اپنے موبائل نمبر آن رکھیں تاکہ ان کو موبائل کے ذریعے رابطہ کر کے ان کے پے آرڈرز پہنچائے جا سکیں۔ تو یہ ہزاروں کی تعداد میں پے آرڈرز ہیں جو ابھی تک اس وجہ سے واپس آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ رمضان میں بھی ایل پی جی گیس کی پرواز جاری۔ سرکاری قیمت پر ایل پی جی نہ ملنے کے باعث چنیوٹ کے شہری پریشانی میں مبتلا۔ ایل پی جی سرکاری قیمت 254، مارکیٹ میں 310 روپے کلو مل رہی۔ گھریلو سلنڈر بھی 300 روپے مہنگا فروخت کیا جا رہا۔ تفصیلات جانتے ہیں کمیل حیدر سے۔ جی کمیل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر بھی ایل پی جی گیس کی قیمتوں کی پرواز جاری ہے۔ ایل پی جی گیس کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 254 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے، تاہم جو اس کا 10 کلو تقریباً 11 کلو کا سلنڈر ہے اس کی گھریلو سلنڈر اس کی قیمت 2996 روپے 68 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ ویسے کوئی شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کس طرح گیس مل رہی ہے، کیا قیمت مل رہی ہے، کیا مطالبہ کریں گے؟ کھلی گیس تو اول تو مل نہیں رہی، جہاں سے مل رہی ہے 310 320 روپے کلو کے حساب سے مل رہی ہے۔ ویسے 260-70 روپے ریٹ ہے گیس کا، تو بھرا بھرایا سلنڈر لیا میں نے مجبوراً۔ تو گیس بہت مہنگی ہے، حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ گیس کے ریٹ کو کم کیا جائے۔ بندہ کیا کرے، رمضان کا مہینہ ہے، کاروبار ہے نہیں ہے، تو ہم گیس بھروائیں یا عید کی تیاریاں کریں، کیا کریں؟ جی بالکل، گیس مہنگی ہونے سے شہری خاصے پریشان ہیں، تاہم دکاندار حضرات جو ہیں وہ یہی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس جو ہیں وہ یہاں پر گیس کی قیمت کنٹرول کرنے کے بجائے گیس کے جو پلانٹس جہاں سے ان کو سلنڈر پرووائڈ کیے جا رہے ہیں اس کو پکڑے تاکہ گیس کی قیمت کو کنٹرول کرنا آسان ہو۔ دوسری جانب گیس کی گھریلو گیس کا سلنڈر جو ہے وہ 300 روپے تک مہنگا مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کمیل، بہت شکریہ۔ دوسری جانب فیصل آباد یوٹیلٹی سٹورز انتظامیہ نالائکی کے ریکارڈ بنانے لگی۔ 1 سال بعد بھی یوٹیلٹی سٹورز میں دالوں کی دستیابی نہ ہو سکی۔ دال چنا، کالا چنا، ثابت مونگ اور دال ماش گزشتہ سال کے رمضان سے نایاب ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد علی نارو سے۔ جی علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ ایک رمضان گزرا اور دوسرا رمضان گزرنے کے قریب آ گیا، لیکن شہر بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز میں دالوں کی شارٹیج کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جی ہاں، 1 سال گزرنے کو ہو گیا ہے، شہر بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز میں جو اہم دالیں ہیں وہ دستیاب نہیں ہیں، جس کی وجہ سے جو صارفین ہیں، جو شہری ہیں، وہ اوپن مارکیٹ سے مہنگی دالیں خریدنے پر مجبور ہیں۔ دال چنا ہو، کالا چنا ہو، ثابت مونگ ہو، دال ماش ہو، 4 کی 4 یوٹیلیٹی سٹورز پر موجود نہیں ہیں، اور 1 سال سے بھی زائد کا وقت گزر گیا۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں شارٹیج کا مسئلہ بنا، جس کے بعد 1 سال ہونے کو گزر گیا، اور ابھی بھی یہ رمضان کا بھی آخری جو اشرہ ہے وہ جاری و ساری ہے، لیکن ابھی بھی شہر بھر کے جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پر یہ بنیادی اور اہم دالیں، دال چنا، کالا چنا، ثابت مونگ اور ساتھ میں دال ماش دستیاب نہیں ہے۔ شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اوپن مارکیٹ سے مہنگی جو دالیں ہیں وہ خریدنے پر مجبور ہیں، لیکن جو یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے 1 سال گزرنے کے 12 مہینے گزرنے کے باوجود بھی جو دالوں کی دستیابی ہے وہ یقینی نہیں بنائی جا سکی، جس کی وجہ سے جو عام صارفین ہیں وہ اعلیٰ حکام سے یہی درخواست کرتے نظر آ رہے ہیں کہ فی الفور جو دالوں کی شارٹیج کا مسئلہ ہے اس کو حل کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ملکی برآمدات کے بعد ٹیکسٹائل برآمدات میں بھی کمی۔ ایکسپورٹرز نے مہنگی بجلی اور زیادہ شرح سود کو وجہ قرار دے دیا۔ ایکسپورٹرز خالد ندیم کہتے ہیں اور تو اور حکومت تاجروں کو سیلز ٹیکس ریفنڈز میں بھی بروقت واپس نہیں کر رہی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، کیا تفصیلات ہیں؟
अच्छा बिल्कुल, अगर बात करें फरवरी के महीने की बरामदात की तो मजबूरी बरामदात के बाद अब जो रिपोर्ट आई है उसमें टेक्सटाइल बरामदात भी खसारे में नजर आ रही है। जनवरी के मुकाबले में फरवरी में बड़ा डिप जो है वो देखा गया है। आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहते हैं, हमारी बार बार हुकूमत से ये रिक्वेस्ट थी कि हमारे रेट्स रीजन वाइज कंपैटिबल किए जाए। हमारे जो नेबर्स में हैं वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फोकस करते हैं ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। पहली बात यह है कि हमारे रेट्स रीजन वाइज हाई हैं तो कस्टमर जो है वो स्लिप हो के दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं। और एक इसमें फैक्टर ये है कि हमारी डिप के हमारी दिसंबर नवंबर में चूँकि एंड ईयर्स होता है तो उसकी वजह से अप जाती हैं और जनवरी में और फरवरी में नेचुरली थोड़ा सा डिप आता है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मंथ या अप्रैल तक चीज़ों को बेहतर करेंगे। लेकिन ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। रवा माली साल की तीसरी तिमाही का इख्तिताम टैक्स गुजारों पर भारी। एफबीआर ने अहदाफ पूरा करने के लिए रिफंड्स की अदायगियां रोक दी। टैक्स गुजारों के अरबों रुपए एफबीआर के पास फंस कर रह गई। तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। माली साल की तीसरी छमाही का इख्तिताम हो रहा है, लेकिन छमाही का इख्तिताम जो है वो टैक्स गुजारों पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि एफबीआर ने अपने टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए टैक्स गुजारों के रिफंड जो हैं वो रोकना शुरू कर दिए हैं। और मार्च के आगाज से ही टैक्स गुजारों को जो रिफंड्स अदायगियाँ थी उनमें सुस्त रवि इख्तियार करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से जो कारोबारी तबका है उनके अरबों रुपए रिफंड्स की मद में एफबीआर के पास फंस कर रह गए हैं। जब भी किसी माली साल का इख्तिताम करीब आता है या क्वार्टर का इख्तिताम करीब आता है तो एफबीआर जो है वो अपने टैक्स टारगेट्स पूरे करने के लिए टैक्स गुजारों के रिफंड्स रोक लेता है और इसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से टैक्स गुजारों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि एफबीआर उनके सेल्स टैक्स के जितने भी रिफंड्स हैं वो फौरी तौर पर क्लियर करे, ताकि उनको जो कैश फ्लो के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उनके वो मसाइल खत्म। ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया। अलाइड हस्पताल 2 की इंतजामिया वादे वफा न कर सकी। दांतों और जबड़े के मरीजों के ऑपरेशन शुरू न हुए। हादसात में मुंह और जबड़े के मुतासरा मरीज इलाज के लिए ख्वार होने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी बताइएगा। आज बिल्कुल अलाइड हस्पताल 2 में दांतों और दाढ़ की सर्जरी के हवाले से फैसला किया गया था, मगर अभी तक इसके ऊपर काम शुरू नहीं। उसका क्या वजूहात है? हमारे साथ एमएस अलाइड हस्पताल 2 डॉक्टर जफर इकबाल मौजूद है। डॉक्टर साहब बताएं कब तक शुरू हो रहा है काम इसके ऊपर? जी अस्सलाम वालेकुम। वीसी साहब की हिदायत पर जो हमने मेडिकल इमरजेंसी लिवर सेंटर में शिफ्ट की थी, उस जगह पे हम डेंटल सर्जरी के लिए जो है ना जरूरी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट करीब होने को है और फिनिशिंग वगैरह हो रही है। जैसे ही वो हमें हैंड ओवर करेंगे तो उसमें मशीनरी इंस्टॉल करके तो फिर 3 डिपार्टमेंट जो है ना उनके लोग अलाइड 1 से डेंटल कॉलेज से आया करेंगे डेली बेसिस पे। उसमें कौन कौन से शोबाजात होंगे जो 3 का आप जिक्र कर रहे हैं? उसमें मुख्तलिफ शोबाजात हैं 3, आर्थोडोंटिक के अलावा बाकी आ रहे हैं। यानी फिलहाल अभी सर्जरी जो है ना माइनर सर्जरी जो ओपीडी जिसके लिए बेहोशी वगैरह नहीं चाहिए वो हो सकेगी। जो मेजर सर्जरी है वो अलाइड 1 में ही होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में बी क्लास जनरल बस स्टैंड की अपग्रेडेशन का फैसला। बी क्लास जनरल बस स्टैंड की अपग्रेडेशन पर 30 करोड़ लागत आएगी। बस स्टैंड पर मुसाफिर खाने, चिल्ड्रन प्ले ग्राउंड भी तामीर किया जाएगा। फैसलाबाद में बी क्लास जनरल बस स्टैंड की अपग्रेडेशन का फैसला। बी क्लास जनरल बस स्टैंड की अपग्रेडेशन पर 30 करोड़ लागत आएगी। तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। की अपग्रेडेशन का फैसला किया गया है। 30 करोड़ लागत से बस स्टैंड की अपग्रेडेशन की जाएगी और इस हवाले से कमिश्नर ऑफिस की जानब से डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट से तफसीलात तलब की गई हैं। और इसमें जो है बस स्टैंड की अपग्रेडेशन के साथ साथ बच्चों के लिए जो प्ले ग्राउंड्स हैं, इसके साथ साथ मुसाफिर खाने हैं, वो भी तामीर किए जाएंगे। और इसका जो जुम्मा है फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी से अंजाम देगी। चीफ इंजीनियर एफडीए और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट तमाम तर वर्किंग प्लान कमिश्नर ऑफिस डायरेक्टर डेवलपमेंट फैसलाबाद को साल करेंगे। अभी कमिश्नर ऑफिस की जानब से डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट से इसका वर्किंग प्लान मांगा गया है। 30 करोड़ लागत या तखमीना लागत है, उसमें तमाम तर जितने भी मैनेजमेंट ढांचे गए हैं उनकी तफसीलात मांगी गई हैं। और इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट और एफडी को मरासला भिजवा दिया गया कि जल्द से जल्द बी क्लास बस स्टैंड जो है उसकी अपग्रेडेशन स्कीम के हवाले से तफसीलात दी जाए। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलिंग पुलिस ने बाइक्स का फौरी लाइसेंस जारी करने की सहूलत मांग ली। ट्रैफिक पुलिस सिस्टम में बाइक लाइसेंस 42 दिन पूरे किए बगैर दिया जाता, जबकि पेट्रोलिंग पुलिस सिस्टम में 42 दिन पूरे करने पर ही लाइसेंस दिया जा सकता है।
बात करेंगे तैयब मकबूल से। जी तैयब, बताइए गा। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की तरह पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस ने भी शहरियों को मोटरसाइकिल का लाइसेंस फौरी जारी करने के लिए सहूलत तलब कर ली है। एडिशनल आईजी हाईवे पेट्रोल की जानब से आईजी पंजाब को और एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब को तहरीरी तौर पर एक इस्तदा और मरासला भिजवाया गया, जिसमें उनका कहना था कि ट्रैफिक पुलिस के पास आने वाले साइलिन फौरी तौर पर चंद मिनट्स में मोटरसाइकिल का कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। लेकिन पेट्रोलिंग एंड हाईवे पुलिस मुतअद्दिद पेट्रोलिंग पोस्टों पर लाइसेंस की सहूलत देने के बावजूद फौरी तौर पर चंद मिनट्स में मोटरसाइकिल का कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस फराहम नहीं कर सकता। उनके सिस्टम में अभी तक ये सहूलत मौजूद नहीं कि 42 दिन लर्निंग लाइसेंस के बाद की शर्त खत्म की जा सके। एडिशनल आईजी अतर वहीद की जानब से इस्तदा की गई है कि उनका सिस्टम भी अपडेट किया जाए ताकि उनकी पेट्रोलिंग पोस्टों पर आने वाले जो साइलिन हैं उनको मोटरसाइकिल का लाइसेंस फिल फॉर फराहम कर दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एफडीए का फैसलाबाद में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज के खिलाफ ऑपरेशन। 5 रोज में 8 हाउसिंग स्कीम्स के दफातर सील, गैर कानूनी तामीरात मस्मार कर दी गई। मजीद जानते हैं वकास अहमद बेग से। जी वकास। बिल्कुल, फैसलाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से शहर भर में मौजूद गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान 8 से ज़ायद हाउसिंग कॉलोनियाँ जो हैं जो कि गैर कानूनी थी, उनके न सिर्फ दफातर सील किए गए हैं बल्कि गैर कानूनी तामीरात को भी मस्मार किया गया है। कॉलोनियों के नाम के हवाले से अगर बात की जाए तो यूनिवर्सिटी टाउन में कार्रवाई जो है वो की गई है। केनाल मोटरवे हाउसिंग सोसाइटी, AR गार्डन, समुद्री रोड, एयर एवेन्यू, जंग रोड, अहमद नगर में मुख्तलिफ प्लाट्स पर जो कब्जा था उसको खाली करवाया गया और इसके साथ साथ गुलशन कॉलोनी और अजाफी आबादी चंचलवाला के खिलाफ जो है वो भी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया गया है। इस हवाले से DG FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी का ये कहना था कि तमाम तर गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनियों की तामीरात में मुलव्वस डेवलपर्स जो हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज भी किया जा रहा है और मुतलका पुलिस स्टेशन में इस्तगासे भी भिजवाए जाएंगे। ठीक है वकास, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद मिल्लत रोड यूनिवर्सिटी टाउन में गैर कानूनी गेट लगाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। FDA की टीमें भी मौके पर पहुंच गई। शाहराह आम पर लगे गेट के खिलाफ कानून इलाका मकीन सरापा एहतजाज। तफसीलात जानते हैं फसी रकवी से। जी फसी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिल्लत टाउन यूनिवर्सिटी टाउन का ये इलाका है जहाँ के इलाका मकीन जो हैं वो आम शाहराह के ऊपर लगे जो गेट हैं उनके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। आखिर वजूहात क्या हैं, क्यों एहतजाज करें? इस वक्त हमारे साथ यहाँ के इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। यहाँ के एहतजाज की वजह क्या है? सर अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की वजह ये है कि यहाँ पे जो मेन रोड है जा रहा है क्लास की तरफ से, ये यूनिवर्सिटी टोलने वालों ने ना इसे ब्लॉक किया हुआ है। आम वर्करों को गुजरने की जगह नहीं देते, ना गुजरने देते हैं शाम को, सुबह टाइम भी शाम टाइम भी मुतबादल रास्ता हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन ये रोड कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है। हमारी इल्तिजा ये है गवर्नमेंट से कि कानून को इस गेट को गिराया जाए और हमारे गुजरने का रास्ता क्लियर किया जाए। अच्छा सर, आप बताइएगा कि ये यानी आम शाहराह है, सरकारी शाहराह है जहाँ पर गेट लगाया गया? हाँ जी, सारे सरकारी रोड है जी, ठीक है बिल्कुल। ये मतलब गड़े है ना बदमाशी बहुत करते अगो गन्ना सीधियां कर लेंगे, गाड़े गड़े अगो मारते। परसों की गल आ, क्लास का मुंडा सीगा ते ओहदे नाल इन्हां ने बट मारे पिस्तौल दे, ठीक है। ते मेहरबानी हुकूमत अगे यही है साडी भी केड़ा गेट ढवाए जान ते सानूं राम। ठीक है फसी, बहुत शुक्रिया। जिले इंतजामिया चिन्योट की नाकस हिकमत अमली 2 मेन चाराओं का ठेका एक ही कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया। ठेकेदार गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड, जनाजगा रोड, लाहौर रोड से मलिका गली को उखाड़ कर गायब। गर्दो गुबार से मकीन सांस की बीमारियों में मुब्तला, पैदल चलना तक दुश्वार हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। बिल्कुल जी, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज रोड, जनाजागा रोड और इसी तरह मोहल्ला शेराबाद में प्राइमरी स्कूल वाक़या है और उस रोड की भी तामीर जो है वो शुरू हुई है। ताम पिछले 1 महीने से इन तीनों रोड्स को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। क्या कहेंगे, रोजे भी हैं तो तमाम रास्ते उखाड़ कर ठेकेदार चला गया है? ये एक ठेकेदार है फैसलाबाद का रैशी है। ये एक तो डिग्री कॉलेज का रोड है और एक शेराबाद का रोड है और एक जनाजे का रोड है। वो तीनों रोड उस एक ठेकेदार के पास है। एक हमारा रोजा है, एक ऊपर से उन्होंने ये उखाड़ के चले गए हैं। एक हम बहुत परेशान हैं। एक हमारी ये सामने शॉप है, इधर से एक कॉलेज है, सुबह बच्चियों का कॉलेज है, उधर आगे बॉयज का कॉलेज है, उधर जो फैसलाबाद जनाजे का रोड है उधर 2-3 कॉलेज वगैरह हैं। सब हम बहुत परेशान हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। झंग के नॉन कंप्यूटराइज मोजाजात के रिहायशी काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। महकमे ज़राअत ने मैनुअल दरख्वास्तों के जरिए रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया। इसी पर बात करते हैं अवैस खान से। जी अवैस।
کیونکہ جنگ میں محکمہ زراعت توسیع کی جانب سے نان کمپیوٹرائز موازیات کے رہائشی کاشتکاروں کے لیے احسن اقدام جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، جس میں درخواستیں جو طلب کی جا رہی ہیں، جس کے بعد ان کاشتکاروں کو بھی کسان کارڈ اور دیگر سہولیات کی فراہمی ممکن ہو پائے گی۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن میں ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا کتنا سمجھتے ہیں فائدہ مند ثابت ہوگا اور اس وجہ سے کیا حکمت عملی تیار کی گئی؟ چھوٹے جو کاشتکار ہیں ان کو مختلف مداخل کی خریداری میں بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، تو پچھلے ربی سیزن میں پنجاب گورنمنٹ نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کسان کارڈ پہ جو ہے وہ اس کا ٹرانزیکشن جو ہے وہ سٹارٹ کروائی تھی۔ جتنے بھی نان ڈیجیٹلائزڈ موضاع ہیں ان کے لیے بھی کسان کارڈ جو ہے اس کی اسکیم کا سٹارٹ کر دیا ہے۔ اس میں ہمارا فیلڈ سٹاف جو ہے وہ گاؤں میں جا کے ان موضاع جات میں کاشتکاروں کو اس بارے میں آگاہی بھی دے رہا ہے اور ان سے درخواستیں بھی لے رہے ہیں، جس کو ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ویریفیکیشن کے بعد ہم سسٹم میں انٹر کر دیں گے اور وہ جو ہے ان موضاع جات میں بھی کسان جو ہے وہ اپنا کسان کارڈ اب لے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ٹوبا موٹر وے پولیس تیز رفتاری پر قابو پانے کے لیے متحرک، موٹر وے پر سفر کرنے والے افراد کو آگاہی فراہم کی جا رہی، اوور سپیڈنگ پر چالان بھی کیے جا رہے ہیں۔ مبشر حسن نقوی سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی مبشر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، عید الفطر کی آمد ہے۔ اکٹوبر ٹیکسنگ میں موٹر وے پولیس خاصی متحرک نظر آ رہی ہے۔ شہریوں میں آگاہی فراہم کی جا رہی ہے، ایسے افراد جو موٹر وے پر سفر کر رہے ہیں ان کو بھی آگاہی فراہم کی جا رہی ہے کہ موٹر وے پر اپنی سپیڈ کو مناسب رکھیں۔ اسی حوالے سے عثمان شبیر سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں، بتائیے گا کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے عید کے موقع پر؟ لوگ بڑا سفر بھی کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، سپیڈ کے حوالے سے کیا پلاننگ کر رہے ہیں؟ عید کے حوالے سے آئی جی نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس رفت مختار راجہ صاحب کے ویژن کے مطابق موٹر وے پولیس اسکول، کالجز، تعلیمی اداروں اور پلازا جات، بس ٹرمینل پر جا کر روڈ سیفٹی سیشن کر رہی ہے، جس میں ہم لوگ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ عید پر نہ تو اوور لوڈنگ ہوگی اور نہ ہی اوور چارجنگ کسی صورت برداشت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جلد بازی دیکھنے میں عمل میں آتی ہے، اس کے خلاف بھی ہماری مہم چل رہی ہے۔ اگر جو گاڑیاں اوور سپیڈ ہوگی، اگر 150 سے اوور جائے گی تو اس کے خلاف FIR ہو رہی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ چنیوٹ میں ٹی بی کے عالمی دن کے بارے میں تقریب و آگاہی واک، ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل نے خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں وقار گھمن سے۔ جی وقار۔ ٹی بی کے مرض کے بارے میں آگاہی کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ ٹی بی ایسوسی ایشن کی جانب سے آج ایک آگاہی تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ MSPHQ اسپتال ڈاکٹر احمد خان بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ٹی بی کے بارے میں آج دن منایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں کیا آگاہی دیں گے؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ٹی بی کے مرض سے لڑا جائے اور اس جہاد میں پوری پبلک ہمارے ساتھ ہے۔ گورنمنٹ اس میں فری آف کاسٹ دوائی دے رہی ہے اور ایکس رے اور لیبارٹری جو ہے وہ فری آف کاسٹ ہے۔ صرف اور صرف میری چنیوٹ کے جو شہری ہیں ان سے گزارش ہے کہ احتیاط اور احتیاط۔ ضلع چنیوٹ میں کتنے ٹی بی کے مریض ہیں جن کا علاج اس وقت ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، جو ٹی بی ایسوسی ایشن ہے یہ 1963 سے قائم ہے اور یہ بلڈنگ بھی اسی نے بنائی ہے اور وہ شروع سے لے کر آج تک علاج کر رہی ہے۔ لاکھوں مریضوں کا انہوں نے علاج کیا ہے۔ اب جو WHO کے تحت ان کی ادویات آتی ہیں، یہ پہلے 1 سال کا تھا، پھر 9 ماہ کا ہوا، اب 6 ماہ کا علاج ہے۔ وہ علاج جو کرے گا وہ انشاءاللہ صحت مند ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔